여러분이 오늘 하루 기도했는데 100년 응답받는 비밀이 있어요. But there's a mystery by which you just pray one day, today, and with that you can receive 100 years of answers. 그 응답이 있어야 멸망받을 자를 살리고 재앙막을 자가 됩니다. But only if we have that kind of answer can we save those who will perish and stand as those who will block disasters. 어려운 얘기가 아닙니다. And this is not difficult to achieve. 100년 응답을 못 받으면 세계 선교 못해요. But without receiving 100 years of answers, we cannot carry out world missions. 아니 100년 응답을 어떻게 받습니까? How can you receive 100 years of answers? 요셉이 깨달은 거예요. And that was the thinking of Joseph. But in that state, he realized, 하나님이 나에게 우리 아버지처럼 기도하라고 하는 거구나. he realized that God is inducing him and leading him to pray just like his father. 이게 100년 응답자리예요. And that resulted in a century's worth of 여러분 answers. 24기도 안 해도 돼요. You don't need to pray 24-hour 어떤 prayer. 면에 정시기도 안 해도 돼요. In some cases, perhaps you don't 이 even need to 기도를 pray 해야 돼요. scheduled prayer, but you must pray this prayer. 이 기도하는데 세계 복음화라고 하는 비전을 하나님이 확실하게 딱 준 거예요. And as he prayed this prayer, God gave to him a sure vision regarding world evangelization. 형들이 죽이려고 하다가 팔아버렸어요, 요셉을요. And how is 그렇죠. this even possible? We see that his own brothers tried to kill him, and 이때입니다. in the end, they just sold him off as a slave. 그때 요셉은 세계 복음화하러 가는 길임을 확인했습니다. But in that moment, Joseph realized that this 그렇죠. is a path by which God will carry out world evangelization. 자, 이게 100년 응답도 넘어요. And this results in more 그렇죠. than a century's worth of answers. 나는 이 집에서 하나님의 나라 이루어지도록 증거해야 되겠다. In this household, I will testify so that God's kingdom can be established. 그걸로 끝입니다. And with that, it's finished. 요셉을 누명씌워 감옥에 집어넣었단 말이에요. Were they able to fully communicate? Not at all. We see that she even falsely accused Joseph and imprisoned him. 하나님의 놀라운 계획이 뭔가를 이미 알았고 확인하고 있습니다. But what's even more important is that he knew and was able to confirm the more important plan of God that lied inside of the situation. 여러분 이거는 100년 응답 정도가 아닙니다. 천년 응답들이 왔어요. This isn't a century's worth of answer. It goes beyond that. It's 1,000 years of answers. 이걸 놓치면 안 돼요. And you can't be defeated inside of this. 그걸 다윗 죽음을 피해서 막 다녔잖아요. And they were saying that David needed to be killed, and that's why David had to be on the run. He had to flee. 그때 한 고백입니다. This is a confession he gave at that time. 여호와가 나의 목자시기 때문에 나는 부족한 것이 없다. The Lord is my shepherd, I lack nothing. 여호와가 나의 방패시다. The Lord is my shield. 여호와는 나의 요새요 나의 피난처다. The Lord is my refuge, He is my fortress and 이게 shelter. 100년 응답자리라니까요. But that resulted in 100 years of 그걸 answers. 놓치지 마세요. So do not lose hold of that. 오늘 받고 가야 돼요. You need to receive this today as 오늘 you return 여러분 home. 묶인 거 뭡니까? What are the things that bind 거기서 you 100년 응답자리를 찾아내야 돼요. and confine you today? You must discover the 100 years of 그게 answers inside of 예배입니다. that. That's what I continue to emphasize. 무슨 문제 있습니까? What kind of problems are you encountering? 부부 문제 있습니까? 남편 자식 문제 있으면 무슨 문제 있습니까? Do you have marital problems? Do you have problems with your children? What kind of 직장에 문제 있습니까? difficulties do you have? Perhaps in your workplace? 해결하려고 하지 마세요. 답을 찾아가세요. Don't try to solve it. Just discover the solution to it. 아브라함과 조카 롯이 땅을 나누는데 네가 먼저 선택을 해라. But instead, Abraham says, you choose first. 그 선택이 롯이 망하는 선택이었습니다. But that decision led to Lot's destruction. 기생라합의 그 선택이요 시대를 바꾸는 선택. In one instant, the prostitute raised 오늘 answers. 여러분이 기도하면서 하는 선택은 응답 받는 게 중요한 게 아니고 100년이 뒤집어지는 역사. The choices you make today in prayer, it's not about the answers that will come. 100 years of answers will overturn the entire age. 멸망받을 자에게는 십자가의 도가 미련하게 보인다 그랬어요. And what is that trap we may find ourselves in? It says, for the message of the cross is foolishness. 그리스도가 뭔 말이야? What does this word Christ even mean? 그 수준이잖아요. They were at that level. 이게 멸망받을 자예요. But those are the people who are perishing. 십자가의 도가
미련하게 보이는 거요. So 그것 that's 때문에. why to them the message of the cross was foolishness. 그래서 망한 거예요, 후대. 그게 멸망받을 자예요. And because of that, the Jewish people were destroyed. 그래서 너희들이 보기에 미련하게 보이지만은 그 미련한 방법으로 전도로 사람을 구원하기로 작정하셨느니라. And in your eyes, evangelism may appear to be foolishness, but God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. 베드로의 결단입니다. Very concisely, first, it's the resolution of Peter. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그 고백한 사람이라니까요. 그렇죠? Peter is the one who made the confession of faith, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. 네가 나를 사랑하느냐 그랬어요. Instead, he asks, do you 그렇다고 love me? And Peter answers, I do. 내 어린 양을 먹이라. Then feed my lamb. 베드로 결단 내렸습니다. Peter made that resolution. 그날 이후로 감람산으로 초청받습니다. And from that day forth, 그렇죠. we see he's invited to the Mount of 이거는 Olives. 100년 응답 정도가 아니에요. This goes beyond, well beyond 100 years of 우리나라의 answers. 섬에 들어있는 모든 흑암을 결박시킬 기도자가 나와야 돼요. We need people of 그거 prayer 잡으셔야 돼요. who can break down all the subtle influences of darkness that are pervasive throughout our society. 우리나라에 복음이 있다면 흑암 세력은 힘을 쓰지 못할 겁니다. If the gospel stands in our country, the forces of darkness will not be able to exert its influence. 확신합니다. I'm greatly certain of this. 어둠이 빛을 이긴 적이 없어요. Because never once has the darkness overcome 그렇죠? the light. 절대로 거짓말은 진실을 이긴 적이 없어요. A lie has never overcome the truth. 그렇잖아요. Isn't that so? 불신앙은 신앙을 이긴 적이 없어요. Unbelief has never overcome faith. 바울의 결단입니다. So you need to make this resolution today. Next, Paul's resolution. 이것을 전부 배설물로 여긴다 그랬어요. But he considered all of that rubbish. 그 바울의 결단입니다. 왜냐? 그리스도를 알고 나니까 이거는 배설물로 여긴다. And that was Paul's resolution. He realized after knowing Christ, everything else is rubbish. 이제 위에서 부르신 부름의 상을 향해 간다. And now I head towards a calling heavenward to which God has called me. 만물을 복종케 하는 그 이름 전달하러 간다. To testify of that name, to bring everything, all creation under his control. 결단 100년짜리 응답을 결단내라. It's that resolution to receive the 100 years of answers. 바울을 도우면 망할 수 있어요. If you support Paul, you will incur severe consequences to those 그런데 actions. 바울을 평생 도우겠다고 나온 사람이 있습니다. But there still, at that time, was a person who came out who said he would help Paul all life long. 고린도 교회 안에 있는 브리스가 부부입니다. And the two individuals were individuals in the church of Corinth, Priscilla and Aquila. 100년, 1000년이 되는 응답입니다. And it was an answer of 1,000 years. 여러분이 이 언약을 붙잡는데 전혀 어렵지 않습니다. It is not difficult in the 오늘 least. 나는 지금부터 죽을 때까지 그리스도 외에는 남의 말을 하지 않겠다. Starting now until the day that I die, I will only preach Christ. I will not speak of other people. 남 비난하거나 어렵게 만들거나 그런 말은 그때부터 지금까지 안 했어요. And from then until now, I don't slander people. I don't speak 그렇죠? ill of others. 그게 100년 응답이에요. But that resulted in 100 years of answers. 하나님 저는 죽을 때까지 인본주의 서지 않고 아무리 무능해도 하나님 앞에 서겠습니다. Seeing that, I determined in my heart, Lord, I will 인본주의 not 서지 않겠습니다. use my own human wiles until the day that I die. I will only look to you. 하나님 저는 만약에 목사가 되면 내 주장을 절대로 하지 않겠습니다. God, if perchance I become a pastor one day, I will not insist upon my 이게 own 100년 way. 응답이 어려운 겁니까? 쉬워요. That's 100 years of answers. Is it difficult? Not at all. It's easy. 하나님 저는 죽을 때까지 아는 체 하지 않겠습니다. God, until the day of my death, I will not pretend as though I 다 모질은 understand it 것들 하는 all. 거거든요. 아는 체 하지 않겠습니다. I won't pretend as though I know everything. 100년 응답이요 그게. And that's 100 years of answers. 하나님 저는 전도만 하겠습니다. And there I determined, Lord, I will only evangelize. 절대 사람 편에 서지 않겠습니다. I will not stand on the side of people. 그게 100년 응답이요. But that's 100 years of answers. 저는 성경에 있는 대로만
하겠습니다. But I will only follow the example. 그대로 다락방 운동부터 시작해서 성경에 있는 운동 그대로 하겠습니다. The example of the Bible. I will only follow in the steps of what the Bible has recorded, starting from Mark's upper room and so on. 오늘 100년 응답을 붙잡고 가세요. Today, you must hold fast to centuries worth of answers. 왜 이렇게 이스라엘이 멸망받게 됐습니까? 为什么以色列如此遭受了败亡？ 너가 가라 안 그러고 렘넌트 거루터기를 세우겠다고 말씀해요. 这个时候耶和华没有回答你去吧，而是说要树立起 remnant 树墩子。 렘들을 키우는 여러분들이 서밋위원회라는 말은 이사야 60장을 얘기하는 거예요. 你们是养育这样 remnant 的生命委员会，就是指以赛亚书60章1到22节。 이 팀이나 이런 빛을 발하니까 이때부터 후대들이 막 살아 因 올라오는 为 거예요. 这个团队兴起发光，所以在那后面后代开始兴起， 이게 바로 파수꾼을 세우는 겁니다. 这就是立守望者。 여러분이 정확한 언약을 잡았을 때는 393의 15 역사가 일어나게 돼 있어요. 不明白的人总是担心和去做别的忧虑，但是当你们握住这个神的正确的应许的时候，393的时候必定会兴起神的作为。 여러분이 좀 천천히 하더라도 정확한 언약을 잡아야 되는 거죠. 你们即使慢一点，也应该抓住正确的应许。 정확한 언약 붙잡고 하나님께 경배하는 게 예배거든요. 그때 굉장한 일이 벌어져요. 很多人不明白礼拜是什么，抓住正确的应许，向神献上敬拜就是礼拜。这个时候发生非常重要的事。 이때에 감남산에서 말한 7가지 미션도 이루어지는 겁니다. 这个时候也成就在橄榄山所说的7个 mission。 여러분은 가만히 있는데 7대 여정이 이루어지고 있어요. 你们只是静默，也是7大旅程正在成就。 이때 반드시 하나님이 하늘 군대를 동원하는 역사들이 일어나게 돼 있습니다. 这个时候必定会兴起神动员天军天使的神的工作。 하나님으로부터 온 이 영을 받은 자이기 때문에 이걸 전달해야 됩니다. 因为是接受了从神而来之灵的人，所以应该照着这个走下去。 렘넌트에게 참된 복음을 알게 하면 참된 기도가 시작됩니다. 只要让人们明白真正的福音，在他们身上会开始真正的祷告。 이때 참된 응답이 옵니다. 这个时候到来真正的应允。 100년의 응답이 일어나요. 在上午一部礼拜的时候也讲了，会兴起100年的应允。 우리 렘넌트들이 어디에 있든지 이 응답 받도록 만들어줘야 되는 겁니다. 应该让我们的人们无论在哪里蒙受这个应允。 이 응답을 렘넌트 7명이 누렸다 그 말이에요. 7名人们的正是享受了这个应允。 감남산에서 가르치는 이 속에는 15가지 역사가 들어있고 7 미션 들어있고 다 들어있습니다. 在橄榄山教导的393里面，已经有15个应允，还有7个 mission，样样都藏在这里。 여러분들 가지고 있는 문제가 여러분에게 정말 고민이 된다면 잘못 깨달은 겁니다. 如果你们的问题真的成为了苦恼的话，那是个错误的领悟。 자기 죄도 아니고 부모 죄도 아니고 하나님께서 하시고자 하는 일이 있음이라. 也不是他本人的罪，也不是他父母的罪，是要神在他身上显明他的作为。 이 주일이 얼마만큼 중요하냐? 검토할 때 왜 일을 해야 되느냐? 렘넌트에게 바른 복음, 바른 기도, 바른 응답이 뭔지 알아서 100년의 응답을 누리도록 만들어줘야 돼. 正确的礼拜有多么重要？为什么要打开三休日时代？应该教导人们的正确的福音、正确的祷告，还有正确的应允，蒙受100年的应允之后，让他们派遣他们出 그게 去。 서밋위원회입니다. 这就是生命委员会。 저 선진국에는 뭐 하고 있습니까? 还有先进国家正在做什么？ 생명을 건 투쟁을 하고 있어요. 他们正在做献出性命的斗争。 빨리 해야 됩니다. 뭣도 모르고 가서 공부하고 있는데 우리 후대들은 어떻게 되는 거니까 네피림 전략 속에 빠져 있어요. 要快快的去做。我们的人们如果不明白的话，在外面的世界学习，却陷入在拿非利的战略中。 어쩔 수 없이 우리 후대는 네피림의 작품을 따라가야 돼요. 我们的人们不得不跟从人们拿非利的作品。 그래서 이거 하자는 겁니다. 렘더 서밋위원회 만들어서 아이들에게 가르쳐주자는 겁니다. 所以我们要做这个，要建立起人们的生命委员会，教导人们。 영적 문제가 막 급상승하고 있어요. 而且属灵问题在急速上升， 마지막 기회입니다. 是最后的机会， 여러분 생애 가장 좋은 마지막 기회. 是你们人生最佳的最后的机会。 우선순위를 바꿔주라. 这句话的意思是要改变他们的优先顺序， 렘넌트가 영적인 힘 가지고 공부하도록 만들어줘라. 应该让人们带着属灵的力量去学习， 안 그러면 큰일 나요. 不然会出现很大的问题。
영적인 힘 알면서 산업하도록 가르쳐라. 应该教导他们先知道属灵的力量，然后去做产业，要改变这个优先顺序。 하나님이 만드신 나, 神造的我， 하나님이 주신 나의 것, 神赐的我的， 이거 찾으면 끝이요. 只要找到这个，就是解束一 하나님이 切。 보내시는 나의 현장, 神派遣的我的现场， 위에서 내리는 하나님의 능력을 알도록 만들어주라. 要帮助他们能够知道从上面赐下的能力。 저 보좌에 있는 것, 那宝座的事， 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 我们所领受的不是世上的灵， 하나님께로부터 온 영을 받았으니 乃是从神来的灵。 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 주신 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 叫我们能知道神开恩赐给我们的事 배경입니다. 是背景， 학문, 배경, 렘넌트 공부 열심히 해야 됩니다. 왜냐? 学问背景，人们应该多学习，因为这个理由。 그러나 바울은 이걸 싹 다 바꾼 겁니다. 但是保罗却改变了这一切， 이보다 더 큰 축복이 있음을 아는 거예요. 他知道有比这更大的祝福， 돈이면 최고다 하니까 저래 망하는 거요. 그 뒤에 걸 알아야 돼요. 因为认为钱是最棒的，所以会这样堕落。要知道，在那后面的应该改变这些。 뭐라고 되어 있습니까? 说了什么？ 이방인과 왕들을 살리는 택한 그릇으로 너를 불렀다. 是为了拯救外邦人，还有君王，所以我所拣选的器皿而呼召了你。 참된 힘이 뭔가를 알고 있어. 而且保罗知道非常重要的真正的力量。 바울은 그거 배설볼 保罗却把这个视为 아무것도 아니야. 算不了什么。 그렇습니다. 是这样。 앞으로 렘넌트는 세계 정복하고 이거 아무것도 아니야. 将来我们的人们的征服世界之后，告白这一切算不了什么。 돈 벌 능력이 있으면서 돈 벌었어요. 헌금하고 돈이 다가 아니야. 有能力赚钱，然后赚到了钱之后全部奉献，又告白钱不是全部。 이렇게 키워야 돼요. 应该这样培养我们的人 공부 们。 잘했는데 이게 다가 아니야. 学 그렇게 习非常 깨달아줘야 好 돼요. ，应该告诉他啊，学习不是全部，应该这样教导才对。 어디로 가든지 사도행 13장 성령의 인도. 无论去哪里，使领战士3章蒙圣灵引导。 어디로 가든지 길 막혀도 전환점. 无论去哪里，路被拦阻是转折点。 어디로 가든지 하나님의 능력. 无论去哪里，享受神的能力。 온 동네를 어지럽게 만드는 무속인 귀신 들린 점술과 우상숭배로 병든 지역을 고쳐버린 거예요. 啊，使全地区扰乱的、占卜的、算命的，还有被鬼附的这些人医治了他们。 세상의 지도자들이 할 수 없는 거 바울이 했어요. 保罗做了世上的指导者所不能做到的， 로마도 보아야 하리라. 必须要到罗马去看一看， 로마에서 증거해야 하리라. 必须要在罗马做我的见证， 가이사 앞에 서야 하리라. 要站在凯撒面前。 이게 우리 렘넌트들이 배워야 될 중요한 겁니다. 这是我们人们的该学到的重要的。 여러분은 낙심할 시간이 없어요. 로마 황제 앞에 서야 하리라. 你们没有时间灰心，你们要站在罗马皇帝面前。 바울이 전한 게 있어요. 有保罗传讲的， 왜 재앙이 왔는가? 告诉他为什么临到了灾殃， 그리스도 누군가? 基督到底是谁？ 이거 전했어요. 是传讲了这个， 기도가 뭐냐? 而且祷告是什么？ 상대 응답 하나님의 나라가 뭐냐? 还有真应允神的国是什么？是传讲了这个。 우리 렘넌트들이 어디에 있어도 괜찮습니다. 기도의 비밀을 가지고 만들어서 보내야 돼요. 我们的人们无论在哪里没有关系，让他们能够拥有祷告的奥秘，并且享受祷告的奥秘，派遣他们出去。 우리 어른들부터 집중시대 만들어서 응답받아야 돼요. 从我们的人们的开始，我们大人开始要建立起集中时 쉽습니다. 代。 딱 정해놓으면 누구 가르쳐줄 사람도 배울 것도 없어요. 말씀 붙잡고 하나님께로부터 바로. 不用人教，不用人从人那里学习，应该从神那里直接领受话语， 그래서 미래 준비시켜야 돼요. 让他们准备未来。 세상 나라는 먹고 사는 것밖에 몰라요. 세상 나라. 世上的国只知道吃喝玩，世上的国， 그걸 이용하는 사탄의 나라. 而背后在利用这个的撒旦的国， 우리가 알고 있는 하나님의 나라. 而且我们知道的神的国。 렘넌트들 앞으로 커서 대학이나 사회로 가면요. 우리나라가 더 심하죠. 딱 이념 싸움이 있습니다. 人们在大学毕业之后进入 속지 마세요. 世界的话，有我国特别严重，有里面的这个对立，不要被欺骗。 절대 하나님이 만든 거 아닙니다. 那绝对不是神创造的。 렘넌트는 이 축복을 누리는 복음을 제대로 이해하고요. 人们只应该告诉他们正确享受这个福音的祷 이게 告， 첫 번째입니다. 这是第一个。 그리스도의 손에 잡힌 바 된 것 잡으러 간다. 为了得着基督，所以得着我的。 위에서 부르신 부름을 향하여
쫓아가느라. 世上的人追求没有价值的没有必要的，但是保罗告白，为了得到从上面招过来得到奖赏而 우리의 奔跑。 시민권은 하늘에 있노라. 因为我们的市民权是在天上， 가지고 있는 거 얘기했어요. 而且也说了他拥有的 만물을 복종케 하는 그 이름 是使万物屈膝的那 갖고 名， 있습니다. 他有着这个。